नानक तुठा मिलिया हरि राय। लख खुशियाँ नदर करे जे सतगुर नदर करे। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैण विहाणी सहज सुबाए। रैण विहाणी सहज सुबाए, रैण विहाणी सहज सुबाए। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों 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 बैराग करेगा, बैराग करेगा, बैराग करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह भरम पे भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास, गुरु रामदास रखो शरनाई। राखो शरनाई, राखो शरनाई। राखो शरनाई, राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई, गुरु रामदास राखो शरनाई। राखो शरनाई, राखो शरनाई। राखो शरनाई, राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई, गुरु रामदास राखो शरनाई।
गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हम अवगुण भरे हो एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिखे खाई। अमृत छाड़ बिखे खाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। माया मोह भरम पे भोले हो माया मोह परम पे भूले। माया मोह भरम पे भोले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। ओ सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ की रत की हो। एक अरदास पाठ की रत की। एक अरदास पाठ की रत की। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई। राखो शरनाई राखो शरनाई। वाहिगुरु राखो शरनाई राखो शरनाई। सारी संगत गुरु रामदास राखो शरनाई। सारी संगत गुरु रामदास राखो शरनाई। ओ गुरु रामदास राखो शरनाई। गुरु रामदास राखो शरनाई।
से रखो शरनाई। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रगट बई सगले जुग अंतर, प्रगट बई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई। प्रगट बई सगले जुग अंतर, प्रगट बई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई। कर स्नान सिमर प्रभु अपना, कर स्नान सिमर प्रभु अपना। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। कोट बिगन लाके प्रभु शरणा, कोट बिगन लाके प्रभु शरणा। प्रगटे भले संजोगा, प्रगटे भले संजोगा। प्रगट बई सगले जुग अंतर, प्रगट बई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई। प्रभु वाणी शब्द सुभाख्या, प्रभु वाणी शब्द सुभाख्या। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गावो सुनो पढ़ो नित पाई। गुरपुरे तू राखिया, गुरपुरे तू राखिया। प्रगट बई सगले जुग अंतर, प्रगट बई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई।
साचा साहिब अमृत वडाई, साचा साहिब अमृत वडाई। रखदाया बिरद प्रतिपाला, बिरद प्रतिपाला। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। हरि अमृत नाम भोजन नित बचो, हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो। चरा मरा ताप सब नाठा जरा मरा, ताप सब नाठा। गुण गोविंद नित गावो, गुण गोविंद नित गावो। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सुनि अरदास स्वामी मेरे, सुनि अरदास स्वामी मेरे। सर्व कला पण आई, सर्व कला पण आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, प्रगट भई सगले जुग अंतर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿੰਜੋ ਵੀ ਹੁਜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਧਾਇ ਸਕੇ, ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करे ਕਿੰਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਗੁੰਮ ਥਿਓ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਰਿਆ ਆਪਣੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਰਿਆ ਆਪਣੇ। ਸਦ ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਦ ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ, ਸਦ ਬਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਹਉ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਹਉ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਸੁਆਉ, ਸੱਚ ਸੁਆਉ, ਸੱਚ ਸੁਆਉ, ਸੱਚ ਸੁਆਉ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਹੈ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ,
ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ। सगन अपसगन तिस को लगा, सगन अपसगन तिसको लगे, सगन अपसगन तिस को लगा। जिस जीत न आवे जीत न आवे, जिस जीत न आवे जीत न आवे। तिस जाम नेड़ न आवई, तिस जम नेड़ न आवई, तिस जाम नेड़ न आवई। जो हर प्रभ पावै, हर प्रभ पावै, जो हर प्रभ पावै, हर प्रभ पावै। सुख सहज आनंद कणा, सुख सहज आनंद कणा। हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ। कर है निवारे सत गुरु, कर है निवारे सतगुरु, कर है निवारे सत गुरु, कर है निवारे सत गुरु। ते अपना नाओ अपना नाम, ते अपना नाओ अपना नाम। सुख सहज आनंद कणा, सुख सहज आनंद कणा। हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ, हर कीर्तन गाओ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ। ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਉਪਰ ਨਾਮ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਉਪਰ ਨਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ। ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ, ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ, ਪੈ ਬਿਨ ਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ। ਕੋ ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ, ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ, ਕੋ ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ, ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ। ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ, ਦੁਖ ਨ ਥੀਆ, ਫਿਰ ਦੁਖ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਣਾ, ਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀ, ਆਨੰਦ ਕਾ ਮਿਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਜੀ ਛਡਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ। सलोक मेला पहला दुख दारू सुख रोग में आजा सुताम न होई, तू करता करना में नाही, जाहो करी न होई। बलहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता, कल कला भरपूर तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो, जिनकी तीसो पार पया। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਾਗਾ ਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋ ਕਹੀਐ। ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ, ਗਾਵਤ ਨ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਕਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਕਰਮ ਦੁਆਰ, ਗਾਵਤ ਨ ਚੇਤ ਗੁਪਤ
ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਏ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਏ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੋਦ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਹੀਂ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖਾ ਖਾਏ ਚਲਿਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਏ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗਾ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗਾ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਏ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਏ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇਵੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨੇਤਾ,
ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੈ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਾਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਾਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗੰਮਿ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਮੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਹੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਾ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੈ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ,
ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਆਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੀਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ। ਸਭੈ ਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਭਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ।
काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। शिव कन का सवगुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन कै सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालमा, जानत वेद बेकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुध है जेते। वर्णत भिन्न भिन्न कही पूपा, अंडज जेरज से तज कीनी। उत्पुज खान बहो रच दीनी, कहूँ फूल राजा हुआ बैठा। कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुतपाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनका दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनका तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक मैं हरहु। रिदा सिद्ध कर्म सब होए, दुष्ट शास वैस कै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारे, आप हाथ दे ले उबारे। सर्व ठार मोह सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाय। खड़ग केत मैं शरण तिहारे,
आप हाथ दे लेह उबारे। सर्व ठार माहो सहाय, दुष्ट दुख ते लेहो बचाए। सवैया पाएंगहें जब ते तुमरे, तब ते कऊँ आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरे कार, मैं ना कहयो। सब तोहे बखान्यो दोहरा। सागल द्वार का छाड़ के, गहयो तुहारो द्वारा। बाहें गहे के लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार का छाड़ के, गहयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेते। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां। शब्द गावण आईयां, शब्दोत गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रह तू मन मेरे। दुख सब विसारणा, अंगीकार ओह करे तेरा। कारज सब सवारणा, सबना गला समरत स्वामी। सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा। क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किछ है। जिस देहें सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब। क्या नहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दियां एह वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द। तित घर सुभागा, घर सुभागा शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत उदवास कीते। काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुजन का। से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख हुआ। तित घर अनहद वाजे, अनद सुनो वड भागी हो। सागल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया। उतरे सागल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे।
ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਧਜੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਏ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੈ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਾਉ ਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕਾ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਏ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸ਼ਰਵਣ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਅਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਏ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਂ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆ ਮਨ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਕੈ। ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨਾ
ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਹੋਏ ਦੁਖ ਜਾ ਤਿਸ ਟੇਕਾ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਵੈ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਵੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਵੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਖਲਾ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇ ਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਭਵੇਖ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾੜ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੈ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਤ ਪੁਣਿਆ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜੀ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪੰਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖੋ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਕੌਮ ਤੇ ਜੋ ਔਖੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜੋ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦਰਗਾਹ ਲੇਖੇ ਲਾਣੇ, ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਖ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਖ ਕਰਨਾ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪੈ ਅਕਾਲ ਕੀ, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो, जो प्रभ को मिलवोच है। राज करेगा खालसा, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਸਾਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰ ਸੋਈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ। ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਧਰਿਆ ਰੇ, ਵਾਸਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ। ਧਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੁਕੋ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਛਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਟੈ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਘਟੀਐ।
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾ ਤਾ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲ ਪਾਵਾ। ਗਾਵੀ ਕਾ ਫਲ ਹੋਈ ਜਾ ਆਪੀ ਦੇਵੈ ਸੋਈ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾ ਤਾ ਗਾ ਫਲ ਪਾਵਾ। ਗਾਵੀ ਕਾ ਫਲ ਹੋਈ ਜਾ ਆਪੀ ਦੇਵੈ ਸੋਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਨਿਧ ਪਾਈ ਤਾਤੀ ਸਚ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਸਾਕੀ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ ਤਾ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੀ। ਗੁਰ ਸਾਕੀ ਕਾ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਚਾਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤਾ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਪਾਗਾ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਜੀ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ। ਪਣਤ ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਰਤ ਹੋਈ ਜਾ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ। ਪਣਤ ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਰਤ ਹੋਈ ਜਾ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੈ ਹੈ।
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਦ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੇਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਹੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੂ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਰਦੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਬੋਲ ਚੁਗਰੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕਾਰਡ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿੱਧਰੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। आरती रागना श्री महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गगन में ताल चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती वाहिगुरू, धूप मल्यान लो पवन चबो करे, सगल बन राय अनंत ज्योति। ऐसी आरती होए पव खंड न तिरियार, अनहद शब्द वजंत पैरी, सैंस तव नैन नैन है तो एको, सैंस मूरत एक को, सैंस पथ विमलन एक पथ गंत बिना, सब में जोत जोत है सोए तिसने, गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सुहारती होए, हर चरण कमल मुकुरंत रो, वेद मनो आनंद नो मोहे आई प्यार, कृपा जल दे नानक सार का होए जाते, नाम तेरो आरती मच न मुरारे हर के, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा अमला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल मान पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, पयो जियार पवन सकला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पारे अठारे सगल जुटारे, तेरो किया तुझ किया हरि पाओ, नाम तेरा तू भी चवन दस अटाट सत चारे खाणी, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे, धूप दीप घृत साठ आरती, कमला पाते, मांगला हर मांगला नित, मंगल राजा रहे को, उत्तम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाते, राम भगत रमानंद जाने, परमानंद मदन मूरत पैकार गोविंदे, सैन बने बज परमानंद, सुनो संतिया तेरी देव देवाघर, अदपत याद समाई,
ਜਗ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਤ ਤੇਨ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਬਾਜੇ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ, ਨਿਰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਨਰਤ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਕੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਰਾਹੋ ਸ਼ਿਖਰ पनिया चांदनी का ना तुमको सच्ची का गाओ। कर की हन चंगी जन ना लेवे मंगी सोर, भूखे पपन की जय मला। हम मंगो संतन रे नाम ना किसी का देना। तो सिर मंगो चूना पानियों सुना। काट मंगो चुपई सिर नाम बुलाई। मैं नाही कीता लबो नाम तेरा मैं फबो। मन मानिया तो हर दुनिया आसुइया, या ते प्रसन्न पाए हैं महामान देवान के तब मैं सुख पावे। जग करे एक बेद रहे पाओ, तब हरे मिल ध्यान चल तल में तंगी पंगर बाबन ये सुर साज मिला। किन्नर ग्रंथ बकान करे कर जजर अपचर नेत्र दिखावे। संसन की तुन कंटन की कर, फूलन के बर का गावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, देखे पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण देके प्रदक्षिण, पालन में कुकम आज तुलावे। होत कुलाहल देवन बुद्धि मिल, देवन के कुल मंगल गावे। हे रब है सस है कर नाने, तो मेरी अब विनती सुन लीजिए। और न मंगत हो तुम से कर्ज, चाहत हो जित में सुन लीजिए। शस्त्रन शिवत हीरन पीतर, जोज मरो को साज भतीजे। शस्त्र सफाई से साज जमाए, कृपा कर श्याम है वर दीजे। पार कहे जब थे तुम रे तब थे हो आग कहे नहीं। राम रहीम पुराण पुराण पाए गए गिलाज यस गोविंद दास तुम्हार। ऐसी जन प्रताप ते तिन बड़ियो प्रताप। तीन लोग जय जय करें रट नाम सुन जा। छतर छाकर वरती छतर छाकर पुगते। स्वयं भो सोबन सरदा सर जुगते। दुकालन करनासी दयाल स्वरूपे। सदा हम संगे अपंग देहूते। वाहे गुरु
दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना। दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, काट काट नाथ अनाथ, काट काट नाथ अनाथ, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना। शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी आया, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, नानक के प्रभु साथ, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना। दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, दीन दर्द दीन दर्द दीन दर्द दुख पंजना। शुभ अमला बाजो, दोनों रोई, दोनों रोई, दोनों रोई, बाबा हाके हाजिया, हाके हाजी, बाबा हाके हाजिया, हाके हाजिया, बाबा
ਪੁੱਛਣ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ਬਾਬਾ ਆਕੇ ਹਾਜੀਆਂ बाबा आके हाजिया शुभ यमला बाजो दोनों रो बाबा बाबा आके हाजिया शुभ यमला बाजो दोनों रोई हिंदू मुसलमान दोए डर गए हिंदू मुसलमान दोए डर गए कच्चा रंग कुसुम का पानी तो तिरना रखाई पानी तो तिरना रखाई पानी तो तिरना रखाई करन बकीली आप विच करन बकीली आप विच राम रहीम कुथाए गलोई राम रहीम कुथाए गलोई राह से तानी दुनिया कोई राह से तानी दुनिया कोई बाबा आके हाजिया
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਜਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਜਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਸਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਸਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਸਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਸਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਗ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਗ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਕੋਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਪੀਰ
बाबा अकाल एक फकीर वड्डा मस्ताना वड्डा मस्ताना मस्ताना वे लगाए कर एक फकीर वड्डा पूछिया
ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, मेरे करो मन मेरे, 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 ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन आज पहर प्रभु जानो ने रे, जानो ने रे, आज पहर प्रभु जानो ने रे, जानो ने रे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे। मन में जो हर हर नाम, मन में जो हर हर नाम, अंतिम कीर्तन हर गुण गाम, अंतिम कीर्तन हर गुण गाम, आज पहर प्रभु जानो ने रे, जानो ने, आज पहर प्रभु जानो ने रे, जानो ने, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे, करो मन मेरे। कहो नानक जगे निर्मल पास, निर्मल पास, निर्मल पास,
ਤਾਤਾ ਮਨ ਲਾਗ ਤਾਤਾ ਮਨ ਲਾਗ ਤਾਤਾ ਮਨ ਲਾਗ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਗੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਗ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਗੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਗ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਤਾਤਾ ਮਨ ਲਾਗ ਹਰਿ ਚਰਨੀ ਤਾਤਾ ਮਨ ਲਾਗ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਮੇਰੇ ਜਾਨੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਮੇਰੇ ਜਾਨੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ 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 ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੈ गुरु रूप प्यारे साध संगत जी इन्हीं सेवा प्रवान करो तन तन साहिब श्री गुरु नानक पिता महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां आप समूह संगतां नूं लखा करोड़ा वार ਵਧਾਈ गुरु महाराज चे पातशाह बाणी दा फल जीवन दे विच जो रसना चों निकली आवाज चे पातशाह अपने दरवे के प्रवान करन आप समूह संगतां दी हाज़िरी प्रवान कर इन्हीं सेवा प्रवान करो देव आशीष बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਗੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਟੀਸ਼ਾ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਈ ਬੱਚੀ ਟੀਸ਼ਾ ਕੌਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਦਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਾਲਬਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण दोए दोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण सतगुर मेरी रास, तिस गुर को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण दोए दोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा,
झुलावो पाखा महागण के हाथ दे राखा तिस गुर को झुलावो पाखा महागण के हाथ दे राखा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा नहीं खुला तिस गुर के डोवो पानी जिस गुर साध अकल गत जानी तिस गुर के डोवो पानी जिस गुर के अकल गत जानी गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा तिस गुर के ईसो नीत जिस पर सार वैरी सब मीत तिस गुर के ईसो नीत जिस पर सार वैरी सब मीत गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा जिन गुर मोको दीना जियो अपना रासरा आपे मुल लियो जिन गुर मोको दीना जियो अपना रासरा आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा इस गुर को करी नमस्कार आपे लायो अपना प्यार सदा सदा इस गुर को करी नमस्कार गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर का दर्शन
भये ब्रह्म दुख लाता। कहु नानक मीरा गुर समराता। कल कलेस भये ब्रह्म दुख लाता। कहु नानक मीरा गुर समराता। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के शरण दोए दोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के शरण दोए दोए पीवा। इस गुर को सिमरो सास सास। इस गुर को सिमरो सास सास। गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण दोए दोए पीवा। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण दोए दोए पीवा। गुर के चरण दोए दोए पीवा। गुर के चरण दोए दोए पीवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची टीशा कौर जो सिंध तो आए सन। आप संगतां नूं इलाही कम द्वारा निहाल किया। सो मैं हुण बेनती करांगा कराची तो आए सत्कारयोग बीबी अनीता जी भाई मनोज जी जो स्टेज ते सजी कृपालता कर 10 मिनटां वास्ते एक शब्द द्वारा आप संगत निहाल करनगे। उन्हां दे स्टेज ते आउण तक जो विशेष तौर पर हर साल पिशावर तो गुरपुर ते लंगर की सेवा वास्ते गुरसिख हाज़र होंदे हन। सो मैं तिन्हां दा धन्नवाद करदा और तिन्हां दी चढ़दी कला लई आप पासों जयकारे की प्रवानगी चाहना। बोले सो निहाल। सो मैं बेनती करांगा पिशावर तो लंगर की सेवा वास्ते पहुंचे सत्कारयोग भाई समंदर सिंह जी। तिन्हां नूं बेनती है कि स्टेज ते आउण दी किरपालता करन ते पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर मैंबर भाई सरबत सिंह जी तो सुरपाव प्राप्त करन। भाई कुलवंत सिंह जी भाई तरनजीत सिंह जी बाबा रवेल सिंह जी तिन्हां नूं बेनती है कि आके गुरु घर की बख्शिश सुरपाव लैण जी। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। बेनती करांगा भाई हुकम सिंह जी नूं जो लंगर की सेवा वास्ते पहुंचे हैं। पिशावर तो भाई हुकम सिंह जी भाई कृष्ण सिंह जी भाई सरदार सिंह जी भाई कृपाल सिंह जी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरु घर की बख्श सुरपाव नाल सन्मान किया जा रहा है। इन्हां गुरसिख वीरां दी महान सेवावां काफ़ी दिनों तो संगतां दी लंगर द्वारा जो है हर साल सेवा करते हैं। सो मैं समुचियां संगतां वालों इन्हां वीरां दा पिशावर निवासी समूह संगतां दा इन्हां दी कमेटियां दा धन्नवाद करदा कि जो बिना बुलाए ये हर साल लंगर की सेवा वास्ते
ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਰੁਪਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਰੁਪਾਓ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਪ੍ਰਭ मेरो इत उत सदा सहाई, इत उत सदा सहाई। प्रभ मेरो इत उत सदा सहाई, इत उत सदा मनमोहन मेरे जिए को प्यारो, मनमोहन मेरे जिए को प्यारो। कवन कहा गुन गा
सदा सहाई इत उत सदा सहाई प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई खेल खिलावे लाड लडावे खेल खिलाए लाड लडावे सदा सदा लड़ाई सदा सदा लड़ाई प्रतिपाले बारिक की न्याई ओ प्रतिपाले बारिक की न्याई जैसे मात पिताई जैसे मात पिताई मनमोहन मेरे जी को प्यारो मनमोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहा गुण गाई कवन कहा गुण गाई प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई प्रभु मेरो सहाई इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई सदा सहाई वाह वाह वाहिगुरु 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 वाहे गुरु प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई मनमोहन मेरे जी को प्यारो मनमोहन मेरे जी को प्यारो कवन कहा गुण गाई कवन कहा गुण गाई प्रभु मेरो इत उत सदा सहाई इत उत सदा सहाई वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोई विरला विरला गुरुद्वारा सी। और जो सिंध दे गुरमुख प्यारे बाबा हरि सिंह जी, भाई ज्ञान सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4-5-6 ਜੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਜੱਥੇ। ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मैं समझदा कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की अपार कृपा है। तुसीं लंगरां 'च जाके देखो तो सारे सिंधी वीर इस सेवा दे लगे हुए हैं। सो पंडाल दे विच बहुत सारे साढ़े उचेचे मेहमान संगतां पहुंचियां हैं। सो मैं जी आए नूं आख के सारिआं नूं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अंजलि बेटी नूं बेनती है कि विचार प्रारंभ करन। सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने और दीगर संत महात्माओं ने हमें उस रब से जुड़ने की और अच्छे इंसान बनने की हिदायत की है। एक इंसानियत की जिंदा मिसाल थे। गुरु नानक देव जी ने कभी भी किसी में फर्क नहीं किया, फिर चाहे वो किसी भी जात, कौम या मौजब का हो। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी से एक बार किसी ने पूछा, हिंदू बड़ा है या मुसलमान? तो गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू बड़ा है, ये भी नहीं कहा कि मुसलमान बड़ा है। साथ संगत जी, गुरु नानक जी का एक प्यारा जवाब था, शुभ अमला बाजो दोनों रोए, यानी अच्छे कर्मों के बगैर दोनों को ही रोना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी जात, कौम या मौजब का हो। साथ संगत जी, अच्छे खानदान वाला शख्स अच्छा नहीं होता, जिनके अहमाल अच्छे होते हैं वो ही अच्छा होता है। देखो, संत रविदास जी भी कहते हैं, जन्म के कारणे होत न को नीच। जन्म की वजह से कोई नीच नहीं होता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटे खानदान का है तो ये छोटा ही होगा, ये बड़े खानदान का है तो ये बड़ा ही होगा। इंसान की पहचान इंसान के अमल से होती है, ना कि जात पात से। अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान की जिंदगी अमल से बनती है। वो चाहे तो अच्छे कर्म करके अपनी जिंदगी बेहतर और सुकून वाली बना सकता है, और चाहे तो बुरे कर्म करके अपनी जिंदगी बेकार और बेसुकून बना सकता है। तो हमें अपना किरदार अच्छा बनाना है। उस रब की दरगाह में किरदार देखा जाएगा, अमल देखा जाएगा, जात पात नहीं। हम किसी की जात पात को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हमें अमाल से इंसान को परखना चाहिए, ना कि जात पात से। दरअसल रब की नजर में आला वही है जो इन 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़कर उस एक रब को याद करता हो।
साथ संगत जी, अगर हम इन 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नहीं छोड़ते, हमारे मन में सच्चाई नहीं है, फिर बाहर से हम कितना भी दिखावा करें, पाठ करें, पूजा करें, उनका कोई फायदा नहीं है। हमें अपना मन सच्चा बनाना है। साथ संगत जी, हम बाहर का दिखावा करके लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन रब की दरगाह में वो दिखावा नहीं चलेगा। जिस तरह संत कबीर फरमाते हैं, कबीर बांग मछली सरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ बिरथ नेम किए ते सबे रसातल जाए। संत कबीर जी फरमाते हैं, जिस इंसान के हृदय में दया नहीं है, सच्चाई नहीं है, बेजुबान जीवों को काट काट कर खाता है, नशा करता है, मांस मछली खाता है, तीरथ बिरथ नेम किए ते सबे रसातल जाए। कहते वो चाहे कितने भी तीर्थ करे, नेम करे, उसके सब व्यर्थ जाएंगे, व्यस्त जाएंगे, उनका उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। रब के दरबार में उसके अमाल देखा जाएंगे, ना कि पाठ पूजा तीर्थ। इसीलिए पहले हमें अपने मन को बेहतर बनाना है। वो रब हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। हमें उस रब को हम अपने अंदर खोज करना है। साथ संगत जी, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने रब को अंदर याद करना है, वो हमारे अंदर है, और गुरु नानक साहब जी के बताए हुए उपदेश पर अमल करना है। साथ संगत जी, हम बानियां तो पढ़ते हैं, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उनको समझते नहीं है और ना ही उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो हम गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते। साथ संगत जी, फॉर सपोज एक बेटा हो, वो अपने पिता की रिस्पेक्ट तो करता हो, लेकिन अपने पिता का ना माने तो क्या वो पिता अपने बेटे से खुश होगा? जब तक वो कहना नहीं मानेगा, वो पिता अपने गुरु साहब जी हमसे खुश कैसे हो सकते हैं जब तक हम उसकी ना माने? तो हमें गुरु नानक देव जी के बताए हुए उपदेश पर अमल करना है, उनकी जिंदगी से सीखना है। साथ संगत जी, उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है, उनसे हमें सीखना है। देखो, गुरु नानक देव जी ने भी सेवा की, सिमरन की, उस मालिक को याद किया और सबको जीने का तरीका सिखाया। तो हमें भी उससे उनका फायदा उठाना चाहिए, तब भी वो गुरु हमसे खुश होंगे। और गुरु नानक देव जी ने सबको उस एक रब से जोड़ा है, एक ओंकार से, जिसका मतलब है अकार उकार मुकार। मारने वाला, पालने वाला, पैदा करने वाला वो एक ही रब है, और हम सबको उस एक रब को याद करना चाहिए, हमें उस मुताबिक अमल करना चाहिए, तब भी हमारे गुरु खुश होंगे, तब भी हम उस रब की नजर में आला बनेंगे। बाकी बाहर के दिखावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें गुरु नानक देव जी के उपदेशों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि गुरु जी आखिर हमें कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, और वो समझकर उनको अपनी जिंदगी में अपनाना है और दूसरों को भी जीने का तरीका सिखाना है। तब भी हम अपनी जिंदगी सुकून वाली बिता सकते हैं और हमारे गुरु जी भी हमसे खुश होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सो निहाल सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੇਟੀ ਅੰਜਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ साढ़े अति सत्कारयोग ज्ञानी जी जो यूके तो आए हैं, ज्ञानी त्रिवेदी सिंह जी,
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਬੇਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਾ। ਐਸਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਕੋਈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ, ਵਪਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ, ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਬਾਣਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਹੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 55 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10% ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, 90% ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਝ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਰਕੀ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਲਾਫਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੂੜ ਪਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦਕੀ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦਕੀ ਪੀਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਾ ਹੱਥੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੱਥੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਫੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਦੁਨੀਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ। ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ, 60 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ YouTube ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ 40 ਹੈ ਨਾ 40 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸਨ ਸਿੱਧ, ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਠੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਰਿਆਸਤ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ 1986 ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸੈਯਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੀ ਕੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ, ਫਿੱਟ ਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਆਈਏ, ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਐਂ ਰਮਾਲੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ? ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ ਆ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਿੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਘਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਿਸੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਦਿਸੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ 8.25 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਾਣਾ ਤੇ 7 ਘੰਟੇ ਫਰਲੋ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸੋ ਵੱਟ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। 8 ਦੇ 8.25 ਘੰਟੇ ਲਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਅਵਗਣ, ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ 52 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। 80 ਦਿੰਦਾ, 85 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਲ ਤਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਵੇਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜੈਕਪਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਵਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਣ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,
ਵਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, मेरी से जड़िए आडंबर बने। मेरी से जड़िए आडंबर बनिया। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भय हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जमया माए। तिन बेदियन की कुल बिखै, प्रगटे नानक राय। सब सिखन को सुख दे, जह तैं भय सहाय। प्रगट सगल हार भावन, मैं प्रगट सगल हार भावन, मैं
प्रगट सगल हार भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हार भवन में प्रगट सगल हार भवन में प्रभ दातो दातार प्रभ दातो दातार प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा परयो जाचक एक शरणा मिले दान संत रेन मिले दान संत रेन जह लग भाव जल तरना जह लग भाव जल तरना प्रगट सगल हर भवन में प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन में प्रगट सगल हर भवन में बिनत करो अरदास बिनत करो अरदास करो बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे सुनो जे ठाकुर पावे बिनत करो अरदास बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दरस मन जाओ देहो दरस मन जाओ मन जाओ मन मन चाओ देहो दरस मन चाओ भगत हो मन ठहरावे देहो दरस मन चाओ भगत हो मन ठहरावे मन ठहरावे मन ठहरावे देहो दरस मन चाओ देहो दरस
मन चाओ, भगत ये हो मन ठहरावे। भगत ये हो मन ठहरावे, भगत ये हो मन ठहरावे। प्रगट सगल हर भवन में, प्रगट सगल हर भवन में। जन नानक गुर पार ब्रह्म, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन में, प्रगट सगल हर भवन में। बड़े उच्च राग अंधियार में, बड़े उच्च राग अंधियार में। बड़े उच्च राग अंधियार में। सब कल प्रगट सगल हर भवन में। जन नानक गुर पार ब्रह्म। बड़े उच्च राग अंधियार में, बड़े उच्च राग अंधियार सब में। प्रगट सगल हर भवन में। जन नानक गुर पार ब्रह्म, जन नानक गुर, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर, प्रगट सगल हर, प्रगट सगल हर भवन में। जन नानक गुर कहो नानक सब तेरी वड्याई, सब तेरी वड्याई। कोई ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक
सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना जाने कोई ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना जाने नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई तुझ आगे अरदास हमारी तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा कोई नाम न जाने मेरा कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई तू विसरे ता सबको लागू तू विसरे ता सबको लागू जीत आवे ता सेवा जीत आवे ता सेवा अवर ना को दूजा सूझे साचे अलग अपेवा साचे अलग अपेवा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने कोई नाम न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक सब तेरी वड्याई लोगन क्या विचारे लोगन क्या विचारे बुरा भला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे
सगले जी तुम्हारे, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। हाथ दे तू राखे, तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखे। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपुना को पाखे। जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपुना को पाखे, तिसको विपुना को पाखे। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। ओह सुख ओह वड्याई, जो प्रभु जी मन भाई। ओह सुख ओह वड्याई, जो प्रभु जी मन भाई। तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी, नाम मिले रंग माणी। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने, कोई नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई। सब तेरी वड्याई, सब तेरी वड्याई, तेरी वड्याई।
बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही माणयोग भाई साहब भाई पलविंदर सिंह ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ एक पाप और बददियानती और बहुत सारे अनेका कम्मा पल्ले पुड़तियां ते पट गया सी, उस वेले जदों धन धन पिता गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र धरती और फिर इस पवित्र स्थान ते अवतार धारिया। ऐसे महान गुरु दा प्रकाश पुरब नूं समर्पित ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 3.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਬਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ बहुत ही मानयोग प्रिंसीपल सरदार बलजीत सिंह जी, साहबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज दे जो कि उचेचे तौर पर इत्थे पहुंचे हैं, उन्होंने गुरु घर के सरपौर नाल सन्मानित किया जा रहा है। बेनती करांगा सरदार सरबत सिंह जी नूं कि उन्होंने गुरु घर के सरपौर नाल प्राप्त कराण। नालों नाल 2-3 बारी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक बच्चा जो कि साढ़े कोल किसी को मिसप्लेस हो गया है, स्टेज के उत्ते पहुंचा है, वो जिस किसी का भी है कृपा करके इत्थे पहुंचने की कृपालता करो। वो अपना नाम कबीर दसदा है, पिता का नाम राजेश कुमार दसदा है, जिथे किथे दा है जैकबा बात तो दस रहे हैं। कृपा करके अपने बच्चे नूं ले जाण दी कृपालता करो। नालों नाल हुण मैं बेनती करांगा साढ़े वीर मुनेश कुमार जी होरां नूं कि केवल 10 मिनट राही संगतां नूं एक शब्द नाल निहाल करन। एक बेनती मैं बार बार नहीं करांगा, पर जिस कीर्तनी जत्थे नूं भी जिस बुलारे नूं भी असीं बुलाने आ, कृपा करके समय का खास ध्यान रखन ताकि समय सिर असीं साहिब श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग तक पहुँच चुके। मैं जी आयां नूं आखदा हाँ प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी होरां नूं जो कि स्टेज ते पहुंच चुके हैं, प्रबंधकां वल्लों अते समूह संगतां वल्लों तिन्हां नूं जी आयां नूं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜੜਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ मैं चारे कुंडा बालिया तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा बालिया तुद जे वडना साइया तुद जे वडना साइया मैं दस हो मार्ग संतो दस हो मार्ग संतो मैं दस हो मार्ग संतो क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तुद जे वडना साइया तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा बालिया तुद जे वडना साइया तुद जे वडना साइया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मैं लख मिणते साहिबा जे बिंद बुलाया मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया जे बिंद बुलाया तुद जे वडना साइया तुद जे वडना बालिया तुद जे वडना साइया तुद जे वडना साइया मन अर्प्यो हो में तजो इत पंथ जो लाया इत पंथ जो लाया नित सेवे हो साहे अपना सत्संग मिलाया नित सेवे हो साहेब अपना सत्संग
ਮਿਲਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਾਇਆ ਸਹੀਆ ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੰਬੇ ਆਸਾ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰ ਮਹਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੰਬੇ ਆਸਾ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰ ਮਹਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਹੋਰ ਨ ਸੁਝਾਏ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ गोसाया तुद जेवट होर न सुझाए मेरे मित्र गोसाया मेरे मित्र गोसाया मेरे मित्र गोसाया तुद जेवट ना दस हो मार्ग संता क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया क्यों प्रभु मिलाया तुझ जे वटना साया तुद जे वडना 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 बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी का। हुण मैं बेनती करांगा जरनैल सिंह जी को कि केवल 10 मिनट राही साथ संगत जी को शब्द राही निहाल कर केवल एक शब्द राही निहाल कर।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾਵੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਆ ਭਗਤਾ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ
नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरणा को बलहारा तेरे चरणा को बलहारा। भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच तेरी सागरी सच तेरी सागरी सच तेरी सागरी सच सच तेरा दरबारा सच तेरे कालीनिया सच तेरे कालीनिया सच तेरा पसारा सच तेरा पसारा सच तेरा पसारा सच तेरा पसारा तेरे अपना को बलहारा तेरे अपना को बलहारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे अपना को बलहारा तेरे चरणा को बलहारा तेरे चरणा को बलहारा तेरे चरणा को बलहारा। तेरा रूप अगम है तेरा रूप अगम है तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा अनूप तेरा दरसारा हो कुर्बानी तेरा सेवक
तेरिया चरणा को बलहारा। चरणा को बलहारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म। तेरिया चरणा को बलहारा, तेरिया चरणा बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद सरदार जरनैल सिंह ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, और अगर हैदराबाद के गुरुद्वारे की गल की जाए तो मैं समझदा हाँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट गुरुद्वारा जो तैयार हो रहा है, इन्हां दियां सेवावां नूं समर्पित पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार गोपाल दास जी नूं बेनती करांगा कि उस प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि उस स्टेज ते आके तिन्हां नूं गुरु घर दे सरपाउण नाल सन्मानित करन। जनाब गोपाल दास जी गुरु घर की सरपाउण नाल समाप्त होण। बोले सो निहाल। बेनती करांगा सरदार सविंदर सिंह जी प्रधान गुरु नानक दरबार यूके वाले। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब वेखे, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी वेखे जुड़ बैठी वटभागी साध संगत जी हो। फतेह की प्रवानगी बख्शनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया
ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਭਲੋਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲੰਡਨ UK ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ UK ਲੰਡਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧ ਜਿਤਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਨਾਲ ਸਾਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ
ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਡੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਪੱਕਾ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਡੋਵਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਦਾਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ 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 ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਦਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਦਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UK USA ਤੋਂ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਦਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ मैं बेनती करांगा सतगुर दी अपार बख्शिश कि अज सानू ऐसा सुभाव समा मिलिया है कि आपां लाइव सचखंड श्री हरमंदर साहब दरबार साहब दे रागी जत्थियां नू लाइव सुन सकीए। सो मैं बेनती एक बारी फिर करांगा कि ये साडे बहुत ही वड्डे भागां वाले हैं जो कि सानू ये समा प्राप्त होया है। मैं इस तो उपरंत बेनती करांगा भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह अटारी अते तिन्हां दे रागी जत्थे नू कि वो भी स्टेज ते विराजमान होण
ताकि स्पीच तो बाद आपां तिन्हां नूं अद्धे घंटे राहीं संगतां नूं ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह अटारी ਅਤੇ तिन्हां दा रागी जत्था। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र गोद का निघ मन रहे गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। कलगीधर पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करनी। करो रचना पवित्र गज वज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही उच्चे ते सुच्चे भाग हैं साढ़े सारिਆਂ ਦੇ जिन्हां ने अज ननकाना साहब की धरती ते जिहदे लई असीं हर रोज़ अरदास करते हाँ कि सच्चे पातशाह खुले दर्शन दीदारे बख्शी। वो किरपा साढ़े सारिਆਂ ते कीती है। मैं अपने वालों इंटरनेशनल पंथक दल यूके ਅਤੇ इंटरनेशनल पंथक दल के बानी सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ਅਤੇ दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्होंने अचेचे तौर पर कहा कि समुचिया संगतां नूं साडे वल्लों भी बधाई देनी। सो सारिआं नूं लख लख बधाई होवे। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां ने इन्ने वधिया जां इन्ने वड्डे प्रबंध करने बहुत औखे हुंदे आ पर इन्हां ने कीते आ। इहदे विच ऊणताइयां भी रहिंदियां कई गल्लां साडे मन च भी आउंदियां विदेशां तो आईयां संगतां दे कि इत्थे रिहाइश लई कमरे होर चाहीदे आ। पर ये कल्लियां ने नहीं। आपां सवेरे भी इत्थे मंत्री साहब स्टेज ते कह के गए कि उन्होंने परमिशन दे दित्ती आ भी होर भी कमरे बनाउणगे। पर आपां जिस तरह पहलां विदेशां दे विच्चों सिख संगतां ने आके सरावां बनाईयां जां सभावां दे विच सहयोग पाया, सो होर भी सानूं बनाउणे चाहीदे। इन्हां दा पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए ताकि सानू आने वाले समय दे विच कोई असीं इंटरनेशनल पंथक दल वालों भी ये सलाह कीती आ इन्हां नाल प्रबंधकां दे नाल जिहड़ा वक्फ बोर्ड आ जिहड़ी कमेटी आ अपने ननकाना साहब जो इत्थे पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां नाल विचारां होईयां भी आ। होर भी करांगे कि सानू भी ये मौका दिता जाए असीं भी इत्थे सरां दा जिहड़ा आ जिहड़ी इमारत अगे बनाईए ताकि संगतां नूं होर सहयोग होवे। सो मैं ज़्यादा नहीं बोलना। मेरे नाल परमजीत सिंह जी ढाडी जथेबंदी के जोड़े अंतरराष्ट्रीय चीफ ऑर्गेनाइजर हैं अमरीका तो दर्शन सिंह जी वो आए हुए हैं। होर बहुत सारिया संगत आईयां हुई हैं। उन्होंने वालों भी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग भाई जोगा सिंह जी जिन्होंने नाल साडा बहुत निघा प्यार इंग्लैंड तो आए हुए आ वो भी शायद आप जी के दर्शन करन। सो मैं अपने वालों सिर्फ बधाई देने वास्ते आया ही। आवाज़े कुम टीवी जिहड़ा इंग्लैंड में तुसीं चंगी तरह जानते हैं आवाज़े कुम अखबार भी अपनी चलती आ। कोई भी खबर इत्थों की गुरुद्वारा साहब की मैं कमेटी में भी बेनती कराँगा कोई भी गल है जिहड़ी तुसीं बाहर दसनी चाहुंदे आ आवाज़े कुम हमेशा तुहाडे नाल खड़ा है। सो मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलने इत्थे ही खिमा दा जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करांगा साबका प्रधान सरदार सतवंत सिंह जी होरां नूं कि साढ़े बहुत ही माणयोग कार सेवा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ गुरधामां दी चल रही है संत बाबा जगतार सिंह जी दे कार सेवा दे वल्लों बाबा गुरमीत सिंह जी जो कि स्टेज ते विराजमान हैं उत्थे ही जाके तिन्हां नूं गुरु घर दी सरपाउं नाल सन्मानित किया जाए। और नालों नाल मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई सविंदर सिंह जी प्रधान गुरु नानक दरबार लंदन तो कि वो भी आन अते गुरु घर का सरभाव प्राप्त करन जी। बाबा गुरमीत सिंह जी अते भाई साहब भाई सविंदर सिंह जी ने मैं बेनती करांगा कि स्टेज ते आन ते गुरु घर की सरभाव लैन। नाल ही मैं बेनती करांगा भाई गुरनाम सिंह जो कि सिख मिशनरी कमेटी तो बहुत सारिया सेवावां करते हैं उन्होंने भी मैं बेनती करांगा कि आके गुरु घर के सरभाव प्राप्त करन। हुण आपां सारियां ने बहुत ही प्रेम सत्कार नाल अपने मन नूं एकाग्र करदियां होइयां कीर्तन नाल जुड़ना है। सो मैं बेनती करांगा एक बारी फिर बहुत ही सत्कार नाल भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह अटारी
ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼। ਗੁਰੂ जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा। बहुत ही सरल शब्द है, संगतां दे चरनां च बेनती है कि सारा शब्द तुसीं नाल नाल गायन करना है। लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा बिनवंत नानक कंत मिलया। लोड़ते हम जैसा बिनवंत नानक कंत मिलया। लोड़ते हम जैसा। हम मान अरबी सब तन अरबी, अरबी सब देसा, अरबी सब देसा। हम मान अरबी सब तन अरबी, अरबी सब देसा, अरबी हों सिर अरबी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ थे संदेशा,
अर्प्या शीस सुधान गुर पै संग प्रभु दिखाया, संग प्रभु दिखाया। खिन माह सगला रोग मिटिया, मनोह चिंदिया पाया, मनोह चिंदिया पाया। लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, वाहिगुरु लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा। दिन रैन रलियां करै कामन, मिटै सगल अदेसा, मिटै सगल अदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा। वाहिगुरु लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा। बिनवंत नानक कंत मिलया, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा, लोड़ते हम जैसा। देख पीर भया हैराना, देख पीर भया हैराना जी सुन नगरी पई। देख पीर भया नगरी पई, देख पीर भया हैराना, देख पीर भया हैराना। देख पीर भया हैराना, सुन मुन नगरी पई। देख पीर भया हैराना जी सुन मुन नगरी पई। देख पीर भया हैराना।
फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना दूजर भाभी मर्दाना दूजर बाबी मर्दाना दूजर बाबी मर्दाना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवाज हाना दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवाज हाना सुन समान होवाज हाना सुन समान होवाज हाना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना वेखे ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना पूछया फिर पूछया फिर के दस्तगीर कौन गुरु किसका करहाना कौन गुरु किसका करहाना नानक कलर विच आया रब फकीर को बह जाना तरद आकाश चम दिस जाना तरद आकाश चम दिस जाना सुन मुन नगरी
पई देख पीर पया हैराना सुन मुन नगरी पई देख पीर पया हैराना देख पीर पया तुम रे द्वारे आया कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया नानक को प्रभु पे कृपाला नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा नानक को प्रभु पे नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया मेरे राम राए सुख तेरा दिता लईए नानक को प्रभु पे कृपाला नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस बेला सुहावी जित तुम रे द्वारे आया जित तुम रे द्वारे आया
सगल द्वार को छाड़ के, सगल द्वार को छाड़ के, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, गए तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज अस, बाहे गए की लाज अस, गोविंद दास तुहार, गोविंद दास तुहार, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, नानका मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका, मन बस आवे नानका। दास दिस खोजत मैं फिर्यो, जद देखो तद सोए, मन बस आवे नानका, जे पूरन कृपा होए, 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 मन बस आवे नानका, 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 जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, जे पूरन कृपा होए, मन बस आवे नानका। भाई साहब जी का हुक्म होया कि एक शब्द का गायन होर करना है।
गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई। संगत दे चरनां 'च बेनती है कि सारिਆਂ ਦਾ आया सफल ਤਾਂ ਹੀ है कि एक एक पंक्ति ਅਸੀਂ पढ़नी है। बहुत ही सरल शब्द है जी, एक शब्द ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, प्रगट पई सगले जुग अंतर। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, प्रगट पई सगले जुग अंतर। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय मन तन भय अरोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले सजोगा, भले सजोगा। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक प्रगट पई सगले जुग अंतर, प्रगट पई सगले जुग अंतर। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, शब्द सुभाखिया। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुरपुरे तूरा खिया, गुरपुरे तूरा खिया। गुरु नानक की वड्याई, गुरु नानक की वड्याई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, प्रगट पई सगले जुग अंतर।
ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਦਇਆਲਾ ਰੱਖਦਾ प्रगट भई सगले जुग अंतर हर अमृत नाम भोजन नित पुंजो 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 सर्व प्रगट भई सगले जुग अंतर प्रगट भई सगले जुग अंतर सुनी अरदास सुआमी मेरे सर्व कला बन आई सर्व कला प्रगट भई सगले जुग अंतर सगले जुग अंतर सगले जुग ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੀ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਔਰ इतना प्यारी जगह और एक महान पवित्र स्थान ते आपां बैठ के अज गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पुरब नूं समर्पित उन्होंने इस संसार ते आउण नूं और इस संसार के कुप अनेरे नूं दूर करन वास्ते उन्होंने जी आयां नूं आखण वास्ते आपां सारे बैठे हाँ। सो आस रखदा कि अगले 2 कड़ियां भी आपां इसी तरह गुरु घर दे विच जुड़ना है, नाम नाल गुरबाणी नाल विचारां नाल अपने मन नूं सफला करना है और इस दर ते अरदास करनी है कि हे सतगुर सच्चे पातशाह सिख कौम नूं और गुरु नानक नाम लेवा जिन्नियां संगतां इत्थे पहुंचियां हन और जो नहीं पहुंच पाईयां, जिस जिस भावना नूं मुख रखदे होइयां अरदासां बेनतियां करदे हन, सतगुर सच्चे पातशाह तिन्हां दे गुरमत अनुसार तिन्हां दियां चोलियां भर देणियां, तिन्हां नूं नाम दियां दातां, गुरसिੱਖੀ वाला जीवन अते गुरसिੱਖੀ रहत मर्यादा दे विच परपक्ता सहित रहण दी किरपालता करनी। जदों आपां रहत मर्यादा की गल करते हाँ, जदों आपां अमृत की दात की मंग करते हाँ, तो उस वेले साडे दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने जो सब तो उठी अते सब तो उच्ची पदवी जिन्होंने प्राप्त करवाई, वो साढ़े 5 प्यारे साहबान हैं। आज सानू माण है कि साढ़े विच 5 प्यारे साहबान जो कि उचेचे तौर पर श्री हरमंदर साहब तो इत्थे पहुँचे हैं। सो आपां ने गुरु घर दे विच उन्होंने सन्मानित करना है। मैं बेनती करांगा साढ़े प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी, साबका प्रधान सरदार सतवंत सिंह जी, मैंबर सरदार सरबत सिंह जी, सरदार विकास सिंह जी और बाकी जो मैंबरान हैं राविंदर सिंह, इंद्रजीत सिंह, सरदार सरबत सिंह, विकास सिंह और सागरजीत सिंह गुरा, उन्होंने बेनती करांगा कि आन तिन्हों गुरु घर की सिरपौ तिन्हों समान। नालों नाल मैं एक बेनती करदा जावां, एक छोटा भुजंगी महादेव, तिन्हां दे पिता का नाम वीरूमल, उम्र 14 साल, सखर तो आए हैं। वो अपने माता पिता तो विछड़ गए हैं। जिथे किते मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या किसी दे नाल हैं, किरपा करके स्टेज ते पहुँचण की किरपालता करन। महादेव पिता का नाम वीरूमल। सत श्री अकाल। बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। तिन्हां नाल शायद करम सिंह जी जो कि ग्रंथी साहब हैं, अगर वो भी आए हैं तो गुरु घर की सिरपौ नाल सन्मानित करें। प्यारी साज निवाजी साध संगत जीओ, जदों भी गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा आंदा है तो साडा हर गुरसिख जिन्ने की कोशिश कर सकता है वो सेवा करता है, सिमरन करता है। कोई डेकोरेशन दे विच, कोई हैल्थ की सहूलतां दे विच, साडी सिंधी संगत बहुत सारिया सेवावां लंगर दे विच और कोई कीर्तन राही, कोई कथा राही संगतां नूं निहाल करता है। पर आज अगर आपां
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਹ ਨਾਲ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੁਸਤਕ ਬਣਾਈ ਜੋ ਕਿ 632 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ 632 ਈਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਣ ਆਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ UK ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤਕਰਮਾਨੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਬਗਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾਸ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਪਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜਨਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਏ 72 ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਬੁਲਾਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਰਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੋਣ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਿੰਪਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਆਈ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ 53ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਅੰਧਾਰ। 100
ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਮਨਾਵਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਆਹਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਹਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਆਰਾਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਖੁੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਢੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਵਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਮਖੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੀਏ।
ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਣ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਾਵਹੋ ਸੁਣਹੋ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਜੀਵੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ। ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕਾੜ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸੁਖ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ। जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ए गह विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। सो असी सारे ही ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਜਣਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਕਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ, ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 553ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵਧਾਈ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੰਦ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਵਿਸਰ
ये अरदास हम हमारी स्वामी, ये अरदास हम हमारी स्वामी, विसर्जन सुखदार, विसर्जन सुखदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही धन्यवाद काका ओंकार सिंह ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਬੱਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਇਵੈਕੂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਉ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਭੁਜੰਗੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੰਮਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀਰ ਬਣਿਆ, ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲ ਤਾਰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਪਾਨਨ ਪਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ 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 ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਭੇਜੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਭੇਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਦਰਖਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ, ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਪਿਤਾ ਤਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਤਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਬੱਦਲ ਪਰ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਪਤ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ। ਸੁੱਖੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰਬਾਬ ਪਕੜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਐ ਦੌਲਤਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਈ? ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ
थाली पैसिਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੌਲਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। पता नहीं अज रब ने उसनू केड़ी दात देनी है। राय बलार नू इंज प्रतीत हो रहा सी कि जिवें कोई मेरा अपना आ रहा है। राय बलार और तेरा अपना ही ता सी जिसने तेरे जीवन दिया नैया नू रब दे कर तक जा पहुँचाना सी। साध संगत जी, अमृत वेला सी जदों गुरु जी दा अवतार होया ते दर्शन करन दी देर सी कि इक्को दम दौलता दाई दी बिरथी बदल गई। गुरु जी मुस्कुराए ते दौलता दियां अखां विच नीर आ गया। गुरु जी दा मुस्कुराना ते दौलता दियां अखां पर आनियां, इसका भाव ये सी कि है मेरे खुदा, तूने मैनू इस करके जिउंदा रखिया कि अज इहो जिहा अनूप बालक आया है जिसके दर्शन करके मेरे अंदर की भुख खत्म हो गई है। साध संगत जी, गुरु जी मुस्कुराए। दौलता जी ने गुरु जी की मुस्कुराहट नू वेख्या, अपने कन्नां नाल सुनिया ते मन विच सोची पै गई कि मैं इन्हां हत्थां विच किन्ने को बच्चियां ने जन्म लिया है, पर सारे बच्चे जन्म वेले रोंदे ने। क्यों रोंदे ने साध संगत जी? क्योंकि उन्होंने इस गल का डर होता है कि रब नाल टुटी हुई आसुरत पता नहीं परत के फिर जुड़नी भी है या नहीं। पर गुरु जी मुस्कुरा रहे ने क्योंकि बाकी बालक सुर टुटण ते रोंदे ने, जन्म मरण की पीड़ा करके रोंदे ने, पर गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह नू जन्म मरण की पीड़ा नहीं, उसते लिव टुटनी नहीं। और तो संसार विच हासे वंडण वास्ते आए ने, डिग्गियां नू चुकण वास्ते आए ने ते दुखियां नू अपने गले लाउण वास्ते आए ने। साध संगत जी, जदों सत श्री अकाल। साध संगत जी, जदों दौलता दाई बाहर आई तो उस दियां अखां विच अथरू सी, गला भी भरिया होया सी, कुछ ना बोली, वधाई भी ना दिती। बाबा कालू जी कहन लगे, दौलता की होया, तू रोंदी क्यों पई? मेरे करता पुत्र ने जन्म लिया है। तो साध संगत जी, दौलता ने पलट के वेख्या ते बस इन्ना को बोली, बाबा कालू तेरे वड्डे भाग ने। साथ श्री अकाल। साध संगत जी, बाबा कालू जी कहन लगे, दौलता चोली कर, मैं तेरी चोली विच दात पाउनी है। ता दौलता दाई ने थाल नू हथ मार के कहा कि रहन दे वे कालू, रहन दे वे कालू, हुण मैं चोलियां अड्डण दी दात भुल गई हाँ। जिस वेले मैं अंदर गई सी उस वेले मैं मंगती सी, पर तेरे पुत्र दे दर्शन करन तो बाद मैं मंगती नहीं रही। हुण मेरे जन्मां दी भुख मिट गई है। सत श्री अकाल। हुण मेरे जन्मां दी भुख मिट गई है। ना दी दौलता सी पर जन्मां दी भुखी सी। पर सच जानी अज तां मेरा जन्म सफल हो गया है। तेरे पुत्र दे दर्शन करन तो बाद मेरे अंदर ते बाहर दी भुख मिट गई है। हुण मैनू दुनिया दी दौलत नहीं चाहिदी, मैनू तां बाबे नानक दी रहमत मिल गई है। साध संगत जी, किन्ने अफसोस की गल है कि एक मुसलमान होने तो बावजूद और इहो जी गल करदी कि मन नू शांति मिल जाती, ते अज असी सिख होने के बावजूद दुनिया की दौलत पीछे पे ने। अज चंद पैसों लई असी अपना धर्म ते अपना ईमान वेचण नू तैयार बैठे हाँ। साध संगत जी, अज असी जिस अस्थान ते बैठे हाँ, ये कोई मामूली जिहा पंडाल नहीं, ए मेरे बाबे नानक दा घर है। तुसी एक वारी तां नानक कह के वेखो, नानक लखां वारी तुहाडे बूहे ते आके खलोएगा। साध संगत जी, सानू चाहिदा कि असी दुनिया की शौकीनी तो उपर उठ के शब्द का श्रृंगार करिए। जे कर कर मंगण वाली दौलता भागां वाली हो सकती है तो फिर असी तां उसते सिख हाँ। आखिर चे कोटान कोट धन्नवाद सन्मानयोग गुरु साहिब ते समुची साध संगत जी दा होइयां पुला चुकां दी हथ जोड़ के खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਚੁਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਜਣੀਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ KPK ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, KPK ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਉ 부ਜਾਈ, ਜੈਸੇ ਸਚ ਮੈਂ ਰਹੋ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਝ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਤ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਤ ਨ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਆਖਾਂ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। एते कूकर हाँ बेगाना भौंका इस कनताई। भगत हीन नानक जय होएगा ता खसमे नाउन जाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वड्डा पुरख पर घटिया वड्डा पुरख पर घटिया। कल जुग अंदर जोत जगाई। 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 धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। सिद्ध बोलन शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ। शब्द सात सिद्धां विच आई। शब्द सात सिद्धां विच आई। जिन मेला शिवरात दा। जिन मेला शिवरात दा। खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। खट दर्शन आदेश कराई। सिद्ध बोलन शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। मेलों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ारत जाई। मेलो बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई। मेलों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ारत जाई। मेलो बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई। अगों पीर मुल्तान दे। अगो पीर मुल्तान दे। दूध कटोरा भर ले आई। दूध कटोरा पर ले आई। दूध कटोरा भर ले आई। दूध कटोरा नानक तेरी वड्डी कमाई।
ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਕੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ ਬਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਪਾਤਾ ਲਾਇਆ ਕਾਤਲਕ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਜੀਤੀ ਨੌ ਖੰਡ में दिनी सतनाम दा चकर फिराया। देव दानव राक्षस दैत सब चित्र गुपत सब चरनी लाया। भया आनंद जगत विच चल तारण पुर नानक आया। हिंदू मुसलमान निवाया। हिंदू मुसलमान सिद्ध बोलन शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। धन नानक ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਕਲ ਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। 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 ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ शुभ बचन। सिद्ध बोलन शुभ बचन। धन नानक तेरी ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। धन नानक तेरी ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ ਡੇਰਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਰਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਜੋ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾੜੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ
पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ प्रबंधक सज्जणा ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज आप दी यात्रा सफल करे, आप दे कदम लेखे लाए, आप दियां चोलियां भरे। एहो जिहा अवतार दुनिया ते प्रगट होया, तुसीं किसे दी भी तारीख पढ़ के देखो, ध्यान करके देखो, किसे अवतार दा इन्ना जन्मदिन दुनिया नहीं मनाउंदी जिन्ना कि गुरु नानक देव महाराज दा। गुरु ने बख्शिश कीती है वो कदे नहीं मुकड़ी, चाहे दुनिया मुक जाए गुरु नानक दी बेर सदा बरसदी रहेगी। ते सतगुरु आप दी सदाई सहायता करन, झोलियां भरन। गुरु नानक देव महाराज दा उच्चारण कीता शब्द हुक्म होया कि वही पढ़ो। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज धनासरी राग दे विच ये शब्द गाउंदे ने ते आप सारे रल के पढ़ो। असी भी बाबे दे नाल नाल अरदास करिए ते मेरा सच्चा पातशाह सब दियां चोलियां भरे। साहिब मेरा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा 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 दाता साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार, जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। लोक विसारन सेवया सदा सदा दातार, लोक विसारन सेवया सदा सदा दातार, सदा सदा दातार, सदा सदा दातार, सदा 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 दातार, सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा, साहिब मेरा नीत नवा। सदा सदा दाता, सदा सदा दाता, सदा 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 दाता, सदा सदा दाता।
मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा सर्वंग साचा एक है दूजा नारी कोय सर्वंग साचा एक है दूजा नहीं कोय आकी सेवा सो करे जाको नजर करे आकी सेवा सो करे जाको नजर करे ताकी सेवा सो करे ताकी सेवा सो करे जाको नजर करे तुद बाज प्यारे बरागा तुद बाज प्यारे के बरागा सावड़ाई दे जितना तेरे राग रगा दूजा नहीं कोई जिस आगे प्यारे जाए कहा दुध बाज प्यारे केवरा दुध बाज प्यारे केवरा सावड़ाई ले जितना तेरे लाग रहा दूजा नारी कोई जिसे आगे प्यारे जाए कहा जिसे आगे प्यारे जाएगा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा सेवी साहिब आना अब न जाचो कोय सेवी साहिब आवड़ा अबर न जाचोए सेवी साहिब अपना साहिब अपना अबर न जाचो कोई नानक ताका दास है
साहिब मेरा नीत नवा 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 सदा सदा दाता 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 साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक हो साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक होए सेवी साहिब अपना अवरना अवरना जाचो कोई नानक ताता दास नानक निर्मल अंत चलाया नानक निर्मल पंथ चलाया नानक निर्मल मारिया सिखा जगत विच मारिया सिखा जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया नानक निर्मल सेवी साहिब अपना अवरना नाचोए नानक दाता दास है बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब तेरे नाम तो बिंद बिंद चुक चुक होए बिंद बिंद चुक चुक होए बिंद बिंद चुक चुक होए साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता सदा सदा दाता सदा 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 दाता सदा सदा दाता सदा 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 साहिब मेरा नीत नवा 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 अपने हाजिर ज़रूर प्रवान करन समय का खास ख्याल रखो क्योंकि साड़मा बहुत थोड़ा है 1410 अंक के साहिब सी अखंड पाठ साहिब जी के पाठ चल रहे हैं सो मैं सब तो पहले बेनती करांगा कि साढ़े कोल 2 बच्चे जो इस वेले स्टेज पे पहुँचे हैं अपना नाम नवलीन और भाई बलविंदर सिंह जी खालसा इंटरनेशनल सोसाइटी यूके वाले वो भी आन के गुरु घर की सरपौर नाल सन्मानित होण ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਰਪੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ कि उन्होंने सिर्फ फतेह की सांझ करनी है सो आपने फतेह की सांझ लैनी है वो वधाई देंगे उस तो उपरांत एक बुला धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र अस्थान सचखंड दरबार श्री ननकाना साहिब जन्म अस्थान विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी जोड़ वरभागी साध संगत जीओ पति दी सांझ पाओ।                                                                                                वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਿਰਾਂਦਾ ਪੇਰਾ ਉਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਕਲ ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰ ਬੋਲੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 553 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। तमाम सिंधी संगत के साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जे प्रकाश गुरपुरब दिहाड़े जूं करोड़ा करोड़ा वार मुबारकबाद हुजे। साहिब गुरु नानक देव महाराज सानू सारिਆਂ ਉੱਤੇ अपना मेहर भरिया हथ रखन, सानू सेवा नाल जोड़ी रखन, अपने दर घर दी सेवा लेण। जिथे असी इथे इतिहासिक गुरुद्वारिਆਂ ਦੀ यात्रा करते हाँ, पंजाब साहब, सच्चा सौदा, करतारपुर साहब, नानकाना साहब, जिमें ये इतिहासिक अस्थान ने अज इस स्टेज तो आप समूह जगत नूं खास करके सिंधी संगत नूं मैं दसना चाहांगा कि शिकारपुर सिंध जो सिंध दे विच एक ही शहर है जिथे बाबे नानक दे डेरा इस्माइल खान शहर तो होंदियां होया जदों गुरु नानक साहब पहली मरतबा सिंध की तरफ आए हैं तो साहिब गुरु नानक देव महाराज जी ने क़याम आपके सिंध के शहर शिकारपुर में भी किया है। और गुरु का ATPB की परमिशन हमें मिली, सतवंत सिंह, अमीर सिंह, बाकी जितने मेंबर साहिबान हैं, शिकारपुर की हो चुका है जो कि पहला ऐतिहासिक गुरुद्वारा है सिंध की धरती का, जहाँ पे बाबे नानक ने गुरबाणी उच्चारण की है तो कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहण न जाही तेरे गुण केते। ये जो शब्द उच्चारण किया गया है ये शिकारपुर की पावन धरती पे उच्चारण किया गया है। उसके अलावा शिकारपुर की धरती का एक वखराई एक इतिहास भी है, जो इतिहास जन्म साखी वाला बताता है कि जब गुरु नानक देव महाराज जी शिकारपुर में आए हैं तो ये सर्दियों के मौसम थे। उस वक्त के दाऊद जुलाहे उस शहर के बड़े थे। उन्होंने गुरु नानक देव महाराज जी का जब आमद सुना तो बाबे नानक को वेलकम करने के लिए एक भेंटा के तहत चादर ले आए कि ये बाबे नानक को हम पहनाएंगे जैसे हमें चादर पहनाई जाती है सरोपा के तहत। जब बाबे को भेंट किया गया तो बाबे नानक ने वहाँ पे एक आला इंसानियत का मिसाल कायम कर दिया। जब बाबे ने अपने साथ पपीज मतलब जो डॉग्स के बच्चे होते हैं वो जब देखे बाबे ने तो वो ठंड से काँप रहे थे। दाऊद ने कहा दाऊद ये चादर पपीज नूं पवा दियो, इन्हां दी ठंड इन्हां नूं महसूस। जो कि एक इंसानियत दे नाम ते अज बाबे नानक ने सिखी दे जीवन दे विच जो बना हुआ है सेवा हो सकती है। तो जहाँ पे स्थानों पे दर्शन करने के लिए आते हैं, पेशावर की संगत, पंजाब साहब की या इंडिया से जो जितने आए, अगर उन तो हम ये भी कहेंगे कि वहाँ भी आप आएँ।
गुरु साहिब का सिंध में उस स्थान का भी दर्शन करें। आप देखेंगे इतना आपका तन मन निहाल होगा उस स्थान के दर्शन करके कि जैसे नहीं हम कहते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानड़ हुआ, जूं कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पलोआ। ये जो तारे छपे अंधेर पलोआ है ना, ये आपको वहां पे नजर आएगा जहां पे जंगल थे मंगल कैसे बन गए। ये बाबे के आप वहां दर्शन करें। इतनी सेवा अपनवार गुरु साहब हम सबको अपने नाम स्मरण से जोड़े रखे। भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही धन्यवाद जनरल सकत्तर पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करांगा कि बहुत खास तौर पर साड़ी बीबियां दे उत्ते अपने दुपट्टे पूरे दे पूरे हैं। मैं बार बार बेनती करांगा कि जिन्हां दे अपने सिरां ते दुपट्टे कंप्लीट रहो और नाल नाल बिल्कुल कुछ ही अपने नौ माले जिन्हां ने दिन रात मेहनत की सेवा संगतां नूं इत्थे लियाण दे विच करन दे विच कामयाब बनाउण इस गुरु नानक देव जी महाराज नूं श्रद्धांजलि दे फुल भेंट करन वास्ते अपनी पूरी टीम दे नाल प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी, मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि स्टेज ते आण अते संगतां नाल अपने विचार साझे करन। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निकी गोद विच जुड़ मिल बैठी साध संगत जी, फतेह दी सांझ पाओ, कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं समुचे सिख जगत नूं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सारी समुची टीम वालों गुरु नानक पातशाह की आगमन दिवस दियां लखावार अते करोड़ावार वधाई वधाई। साडे कोल देशां विदेशां तो बहुत सारिया संगतां पहुंचियां हन। असी चूंकि दोपहर नूं जो साड़ी सरकारी सरमनी होंदी है असी पहले कर चुके हैं, और जो साड़ी श्रोमणी कमेटी दिल्ली कमेटी जिन्हें साढ़े को संगतां जिहड़े उन्हां दी लीडरशिप सी असी उन्हां दा धन्नवाद भी किया है और सन्मान भी किया है। मैं धन्नवाद करदा सरदार सविंदर सिंह जी प्रधान गुरु नानक दरबार यूके अफगानी संगत जिन्नी भी साढ़े को यूके वाली अफगानी संगत पहुंची है, मैं तुहानूं इस पवित्र दरबार ते जी आए आखदा हाँ। गुरु नानक देव जी सेवक जथा जिहदा मैं जिक्र जरूर करना चाहना, वो साढ़े बच्चे हन, मेरे छोटे वीर हन, लेकिन जो तुसी इस गुलशन नूं देख रहे हो उन्हां संगतां दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे होए गुरु नानक देव जी के इस स्थान से वख वख जगह के उत्ते गुरु के लंगर लगाए। पिशावर संगतां निवासी यूके वाले देश विदेशों तो बहुत सारिया संगतां ने इत्थे लंगरां दी सेवावां निभाईयां हन। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। मैं इत्थों दे ग्रंथी साहिबानां दा जिहड़े दिन रात एक करके सेवावां निभा रहे हैं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। सिंध संगत साडी सिंधी संगत जिहड़े मेरे को शब्द नहीं हैं कि अगर तुसी जोड़ा कर जाओ, तुसी लंगर हाल दे विच जाओ, तुसी गुरुद्वारा साहब दे अंदर जाओ, तन हन और तन इन्हां दी सेवा बड़ी निष्काम सेवा करते हैं। मैं तुहाडे मेरे को शब्द नहीं हैं कि मैं तुहाडा धन्नवाद करा। बहुत सारिया संगतां दा
ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਤੋਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕਰੀਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪ ਰਾਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ, तमाम ਅਫਗਾਨੀ ਯੂਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਉਜਾੜ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਦੋਂ ਮਨਾਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨਕਰੀਬ ਅਵੈਕੂ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਵੈਕੂ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ PSGPC ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹਟਸ ਸਨ, ਉਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਟਸ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿائش ਦੀ ਬੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਜਾਂ 6 ਮਾਰਕੀਆਂ ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰ, ਬਲੈਂਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਨੀ ਗਲਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। तो मैं अपनी टीम का धन्यवाद करदा। जदों पिछले साल मैं खास कर इंडियन जथे के हवाले नाल गल करांगा। पिछले साल नवंबर दे विच जदों असी इंडिया तो वाघे तो जथा लैके आए, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार ना समझौता एक्सप्रैस लैंदी है जो साडा लिटरल प्रोटोकॉल एग्री दे नाल उस साढ़े 4 ने जिहदे विच गुरु नानक पातशाह दा गुरपुरब एक शामिल है, वो पाबंद ने। और डॉक्टर महपाल सिंह नूं गुरुद्वारा तंबू साहब दे विच एक प्रेमी रो पिया जिहड़े इंडिया तो आए सन कि सानू साडा पासपोर्ट वापस दे दिओ, असीं तां थक गए हैं, असीं वापस जाना। साडा बड़ा हिरदा दुखी है जदों संगत आंदी उन्हां नूं तकलीफ होंदी है, साडे अंदर की गुजरदी है वाहिगुरू जाणदा है। मैं अपने सरकार नूं साडे अपने डिपार्टमेंट नाल मैं गल कीती कि मैं अगर हिंदुस्तान की सरकार ट्रेन नहीं लै सकती
ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਗੇ ਜੇਸੀ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ SOPs ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ SOPs ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਾਗਾ ਜੀਸੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਵੈਕੂ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਜ ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੁਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਤਾਮ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ तमाम संगतां दा देशां विदेशां तो जिहड़ियां भी संगतां आईयां हन मैं धन्नवाद करदा। इत्थे साडे विच मौजूद हन सरदार बिशन सिंह जी साबका प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, भाई महेश सिंह जी, सरदार तारा सिंह जी साबका प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्नियां भी देशां विदेशां तो साडे कोल संगतां आईयां चूंकि अखंड पाठ साहिब दे भोग तैयार हन, मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा। सरदार रमेश सिंह MPA जिहड़े साडे विच मौजूद हैं, मैं उन्होंने भी जी आया आखदा धन्नवाद करदा हाँ। साडे विच जिन्नियां भी संगतां पहुंचियां हैं देशां विदेशां तो, जर्मनी तो, यूके तो, आस्ट्रेलिया तो, जिथों भी संगतां आईयां हैं, मलेशिया तो बलदेव सिंह जी आए हैं, जिन्नियां भी संगतां आईयां मैं सब दा धन्नवाद करदा हाँ और आस रखदा हाँ। मैं दोवें हथ जोड़ के मेरी पूरी PSGPC की टीम, देखो असी इंसान हाँ, खताकार हाँ, जे साडे कोल तुहाडी सेवा दे विच कोई गलती हो गई होवे, ये साडी गलतियां साडी चोली च पा के जाना और साडे वास्ते अरदास भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने बहुत ही विस्तार नाल आपनों पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते तिन्हां दे जो उपराले ने उन्हां बारे दस्सिया। प्यारी साजनीवा जी साध संगत जी, सब तो पहला मैं दोवें हाथ जोड़ के खिमा दा जाचेगा साडे हरमन प्यारे भाई साहब भाई मनदीप सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहब करतारपुर साहब विखे, जिन्होंने असी रिक्वेस्ट की सी, पर चूँकि अखंड पाठ साहब जी के भोग बिल्कुल तैयार हैं, हुण आपां सारियां ने
ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜੋ 2 ਤੋਂ 3 ਅੰਗ ਪਾਠ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ। चूंकि तारीख बदल चुकी है, दिहाड़ा बदल चुका है, गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पुरब शुरू हो चुका है। जयकारे की गूंज नाल मैं बेनती करांगा साउंड सिस्टम वालियां नूं कि इस जयकारे तो बाद वो अंदर का साउंड सिस्टम तैयार करन। सो आप सारिਆਂ ने जयकारे की गूंज ते फतेह है। बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, बोले सोनियाल, हो गया, बोले सोनियाल। सो एक बारी फिर समुचिया संगतां नूं लखां ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिन्ना पीरी पी गाइया जिन्ना अंदर सच्चा नहीं हो क्यों नानक चिरी विशुन्ने जिनको प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर नानक लेहो मिलाई मैं जाचक दीजा नाम हार गुरमुख आसा गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करै विचार गुरमुख नानक भावै पार जिन्ना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार तिन के मुख सद उजले ते सच्चा दरबार तिन बहंदियां उड़दियां जे आप बख्शे नानक गुरमुख मिलन ले सिर जनहार चाकरी महाकर नदर करे जिसे अपनी तिस लाए हेत प्यार साधुर की सेवे लग्या भोजल तरा संसार मन चिंदिया फल पाई सी अंतर विवेक विचारी नानक सतगुर मिलिए प्रभ पाइए सब दुख निवारण हारी मन मुख सेवा जो करै दूजे पाए चितलाए पुत कलत कुटाम है माया नदर दरगे लेखा मंगिया कोई अंत न सकी छड़ाए बिन नामा दुख मोह माया विचड़ सब जाई गुरमुख हुक्म मन ऐसा कीरा हुक्म ही सुख पाई हुक्म सेवे हुक्म आराधी हुक्म समय समाई हुक्म वर्त नेम सुसंजम मन चिंदिया फल पाई सदा सुहागण जे हुक्म बुझे साधु सेवै लिव लाई नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्म लाए छड़ मिलाई मानवक हुक्म बुझे बपड़ी नित होमै कर्म कमाई वारत नेम सुसंजम पूजा पाखंड भरम न जाई
ਆਂਦਰੋ ਕੁਸੁਦ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੇ ਜੋ ਹਸਤੀ ਚਾਰ ਉਡਾਏ ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਤਿਸੇ ਨ ਚੇਤੇ ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਤੁਰ ਕਰਤੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਆਂਦਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਸਮਾਈ ਅੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਪੁੱਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਸਭਿਆਈ ਮਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਤ ਮਿਲਿਏ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਈ ਹੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਦੇ ਮਿਲਾਈ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੈਨ ਸੱਚਾ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲੱਗੇ ਆਈ ਜਿਨ ਪੇਰੀਆਂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫੇਰਾ ਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨਾ ਏਕ ਮਨ ਏਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਦੁਖ ਭੁਖ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਗਿਆ ਨਿਰਦੋਖ ਪਾਏ ਲਿਵ ਲਾਈ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਮੈ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਕੂੜ ਸਿੰਗਰੈ ਕੂੜ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਤਨ ਸੰਚ ਮਰੈ ਅੰਤ ਹੋਵਾ ਸਭ ਸ਼ਾਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਜੀ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਤਾਇ ਨ ਪਵੈ ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਰਾਗੇ ਨਾਦੇ ਬਾਹਰਾ ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੁਝੈ ਤਿਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਉ ਤਿਸੈ ਦੀ ਰਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੇ ਕਹਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨਿਆ ਆਈ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਨ ਹਰ ਦਰਗੇ ਲੈ ਛੜਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸਾ ਅਟੁੱਟਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰਲਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ RAM ਨਾਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਏ ਕਰ ਚਾਨਣ ਮਗ ਦਿਖਾਇਆ ਓ ਮੈਂ ਮਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਮ ਜੋਹੇ ਨ ਸਕਾ ਸੱਚਾ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਨਾਏ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਉ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਖਿਨ ਮਰ ਜਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤਰੋ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਪਰਮ ਭੁਲੇ ਹਉਮੈ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨਾ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਝੋਲੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨ ਲੱਭਈ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਢੋਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਮਨ ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਗੋਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤੇ ਸੀਜ ਚਾੜ ਚੜ ਪਵਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾੜ ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਮੋ ਇਕਤਾ ਲਗ ਤੋ ਜਿੱਤੀ ਪਿੰਨੜੇ ਦਰ ਕਿਤੜੇ ਬਾਮਣ ਬਿਰਤਾ ਗਇਓ ਜਨਮ ਜਨ ਕੀਤੋ ਸੋ ਵਿਸਰੈ ਸੋਰਟ ਸੋ ਰਸ ਪੀਜੀਐ ਕਬੁਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਦਰਗਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਨ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਅਗੰਮ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਕੋ ਨ ਉਤਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਹਾਰੀ ਕਰੇ ਸੁਚੰਗਾ ਮਾਨ ਦੋਈ ਗਣਤ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਲਹਿ ਹੁਲਾਈ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸੋਈ ਸਭ ਕਮਾਏ ਸਭ ਕਾਜ ਤਿਸ ਦਾ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਮਨ ਰਜਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ
ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਤਨ ਮਤਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੀ ਚਵੈ ਕੀਤੂ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਖੁਮੜੀ ਕੁਤਾਇ ਮਿੱਟੀ ਗਣਨ ਕਮੰਤਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਸਈ ਉਬਰੇ ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਸੁਤ ਸੋਦਾ ਕਰਮ ਮੰਝਾਰਿਆ ਸਚ ਵਕਰ ਜਿਨ ਲੱਦਿਆ। ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ਪੰਤਾ ਪ੍ਰੇ ਪੂਲੇ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨ ਤੋੜੀਂਦੋ ਜਿਚਰੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਖਾਏ ਖਰਚ ਤਨ ਮਾਲ। ਖੰਭਵੇ ਖਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਤਨ ਚੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹ ਸੁ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਟਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਟਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਿਖਿਆਨ ਸਿਓ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਕ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਤੰਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤਤ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੈ ਨਾਥ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਤਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਤਨ ਚੇਤ ਕਹ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰਜੈ ਨੀਕੇ ਤਾਮ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੈ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਆਦ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨ ਹੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਟ ਕਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਭਜ ਮਨਾ ਪੌਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹੀ ਜੇ
कांचन लो समान। कहो नानक सुन रे मना मुकद तहे तैजान। हरक सोख जाकै नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुकद तहे तैजान। पह काहू को देत नहे नह पैमानत आन। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना तह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तह कट ब्रह्म निवास। जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान। कहो नानक वह मुकत नर ए मन साची मान। पैना संदुर मत हरन कल में हर को नाम। निस दिन जो नानक पजै सफल होए तह काम। जिह्वा गुण गोबिंद पजो कर्ण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना पढ़े न जम कहताम। जो प्राणी ममता तजय लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपंतर और न लेत उदार। चू सुपना अर पीखना ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक कहू नारायण जेह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सैनीत। जग रचना तैसी रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक बिन हर भजन परत तहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारणता वही मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तै जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत तहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोय। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहियो
मिट्यो न मन को मान दुर्मत स्यो नानक फदियो राख ले हो भगवान बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान करण हो तो सुना कियो परियो लोभ कै फंद नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध मन माया में रम रहियो निगसित नाहिन मीत नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाहिन पीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहो ठगार नानक फांसी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को क्यों न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए जगत भिखारी फेरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमरत पूरन होवे काम झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहियो बखान गर्भ करत है देह को विनसै छिन में मीत जे प्राणी हर जस कहियो नानक ते जग जीत जिह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहि मन जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक ए बिद हर पजो एक मन हो एक चित तीरथ बरत अरदान कर मन में तरह गुमान नानक ने फल जात ते जो कुंचर स्नान सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पई तो न हर रस लीन निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक तिर हर भगत है तेरा को मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक तिर नार है जो बालू की बीत राम गयो रावण गयो जाको बह परवार कह नानक तिर कछ नहीं सुपन जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए एह मार्ग संसार को नानक तिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगर जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय बल होवा बंधन छुटे सब किच हो तो पाए नानक सब किच तुम्हारे हाथ में
तुम ही होत सहाय। संग सका सब तज गए, कहो न निभियो साथ। कहो नानक विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। कहो नानक जगत में किन जपयो गुरमंत्र। राम नाम और मैं गहियो, जाके सम नहीं कोय। जैसे मरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। राम नाम और मैं गहियो, जाके सम नहीं कोय। जैसे मरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मदावड़ी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जी को खावे जी को पुंचे, तिसका होए उदारो। ए वास्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई, सतगुर सजन मिलया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। तरस पया मैं सतगुर सजन मिलया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला। राग एक संग पंच बरंगना, संग अलापै आठो नंदना। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच रागनी संग उचरही। प्रथम पैरवी बिलावली, पुण्या की गावह बंगली। पुण्य असली की पै बारी। पंचम हर्क दिशा सुनावे, बंगाला मधुमाधव गावह। लालत बिलावल गावही, अपनी अपनी पात। अष्टपुत्र पैरव के, गावे गाय न पात्र। द्वितीया माल को सकला पै, संग रागनी पंचो थापै। गोंड करी हर देव गंधारी, गंधारी सियुति उचारी। तना श्रीए पंचो गाई, माल रा कौशक संगलाई। मारू मस्त अंग में वारा, प्रबल चंड कौशक उबारा। खाओ खट आओ पौरानद गाए, अष्टमाल कौशक संगलाय। पुण्य आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठे तान कलोल, गायन तार मिला वही। ते लंगी देव करे आई,
ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਰ ਜਾ ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚ ਆਰਜਾ ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਪਾਸ ਕਰ ਆਏ ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ਸਰਸ ਬਨ ਆਓ ਆਹੇ ਬਿਨੋਦਾ गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपतर में कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामों दी आओ गुजरी संग दीपक के थाप कालम का कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपन के नामा गौरा आओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे पंचो संग बरंग न लावे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी अलापी श्री राक्षों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्त मेघ राघव गावे पांचो संग बरंग न लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आशा गुनगुनी ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राक्षों पंचो चीनी बैरा तर गज तर के धारा जबली तर नट औजल धारा पुन गावे शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खस्ट राग उन गाए संग रागनी तीस सभै पुत्र रागन के 18 10 20 खस्ट राग उन गाए संग रागनी 30 सबे पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु भया आनंद जगत विच कल तारन गुरु नानक आया कल तारन गुरु नानक आया कल तारन गुरु नानक आया मिट्टी तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग तुंद जग चानन हो सतगुरु नानक प्रगटया सतगुरु नानक प्रगटया सतगुरु नानक प्रगटया सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग चानन मिट्टी तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग चानन होवा मिट्टी तुंद जग चानन
सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंग जग चानन होवा 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 मिट्टी तुंग जग चानन बापे तारे चार चक बापे तारे चार चक बापे तारे चार चक बापे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा गुरमुख कल विच प्रगट होवा 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 कल विच प्रगट होवा गुरमुख कल विच प्रगट होवा चानन होवा मिट्टी तुंग जग चानन होवा मिट्टी तुंग जग चानन होवा मिट्टी तुंग जग चानन होवा सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंग जग चानन होवा 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 सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंग जग चानन होवा 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 सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंग जग चानन होवा 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 मिट्टी तुंग जग चानन होवा
ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀਟੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ 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 ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਅੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸੰਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਰਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਵਿਰਾਜਨ ਦੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਰਿਆ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸਿਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਭਾਗੇ ਕਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਤ ਕਰਤਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਹਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਇ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਏ ਆਨੰਦ ਸਨੋ ਵਡ ਪਾਈਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਕਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਵਿਗਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਨੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਵਾਜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੁਰੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਹੀਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਐਵ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਚੁਕੀ ਨਾਨ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਚੁਕੀ ਨਾਨ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
शतकाल नानक के मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरे रास। ऊंचे ते ऊंचा सुहागे आकारे तुमरे गात में तुम ही जाने। दसवीं पातशाह साहिब श्री गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के बागी के दाते सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह जी आगम योद्धा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पाठ का दयाल करके बोलो जी। चरखड़ियां के चढ़े आरियां नाम सिरे गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसा स्वासा संग निभाई नानी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलो जी।
ऊपर का रास्ता सर जी किधर से?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ